Step number 2. Step number 2 basically কি করতে হবে আমাদের সেটা আমরা আগে first try to understand. So everyone make sure select sales and distributions which is available under more. Click on more and find sales and distributions. Okay. Now আমাদের task কি? We have to create contact person for the customer. স্যার আমরা এতক্ষণ তাহলে কি করেছিলাম স্টেপ নাম্বার 1 if you remember in the step number 1 we have created the customer master data. Like if I take the simple example for student case, so we have just create the master data of a student. Now our second task is basically we have to create one person who will communicate with our customer. That means we need a one person who will communicate to our student. Maybe it's academic coordinator, maybe it's a HOD, maybe it's a mentor. So that person need to be created. How to create that? So you simply understand this is nothing but a contact person master data. So the way we are creating our customer master data, the similar way we have to also create our contact person master data. Yes or no? What are the steps we have followed? Now first we have to select sales and distributions. Under sales and distributions, you can find sales representative tabs, which is already available. Under that, you can find manage business partner master data. Okay. So now everyone must click on manage business partner master data. Come back to the sales representative tab. Then you have to select manage business partner master data. So I have to just simply click on it. Now under business partner master data screen, we have to first create it. I'm going to just scroll down. So if I click on create, there are two options are available. One is person, another is the organization. Now here, which option we must select, person or organizations? Any idea? Because we wants to create contact persons. Which one option we definitely select? Our objective person. Is to create the persons. So definitely we have to select contact person. Okay. Now click on person. Very good. Now the similar type of page is also open. Now you can get a fair idea. The process is basically same. Only the informations or the data you have to enter, it's quite different. Okay, that's why I'm saying that if you know the business concept, the process, if you know, definitely you are ready to work in any organizations under SAP. Okay. Now there are again similar type of data you have to enter. One is general data, another is the standard data, standard address. Standard address. So before that, we have to set what type of business partner role we are choosing. So definitely it's a person. So for persons, what type of options are available? So for that case, you have to just click on this more field, or you just search PERSON. Now here you can find there are total 4 or 5 types of persons are available. One is contact persons, another one is person insured, another is partner contact persons, partner is respective initial threat. So these are the 4 types of contact persons are available. But our objective to create a contact person for the customer. So definitely we have to select the first one, that is BUT001, the contact person. So you have to select these options under business partner role. Now again, here you can find person title, first name, last name, this type of options are available. Person title, so based on your gender, you have to select Mr. or Mrs. So let's suppose I have to select Mr. And then again, you have to enter your first name as well as the last name. Okay. Now for better understanding, I just enter my college name instead of my first name. Okay. Now here you have to enter your last name. Last name, what should I enter? Let's suppose last name I am entering my SAP ID only. But in your case, you have to enter your last name as well as your SAP ID. So if I enter my first name and last name as a Ansar Ali, so there I have to enter my first name as Ansar and last name is Ali space 137. So I normally enter 137. Okay, now clear. You have to enter your first name, your last name, plus means basically space your SAP ID for your better understanding. So these are the key area when we find our contact persons. Let's suppose if I want to find our contact person by first name and last name. So if you enter any wrong information or wrong data against your first name, last name, you do not find your data. So make sure you have entered proper first name and last name and also added with your SAP ID. That's what is basically simple. Now the general data we have already entered. Now come back to the standard address. So here again you have to enter
the communications address details like your street address, house number, postal code. So these are the data you have to enter. But for the contact person which is belong to your organization, so you do not need to enter the similar type of address again. So you can skip this part. Now you only enter the country or the region. What are the country you belongs from? That is the US. So you have to enter as a US is basically your country or region. That's it. Now you have to select the corresponding language. What are the language is basically prefer to communicate. So maybe you have to select English language. This is a simple process. Now these are the informations you have to enter. But again, if you say, sir, if I enter the standard address, what is the issue? Definitely there should not be any issue. You can add your standard address, street address, postal code. But in our license or in our data set, street address, postal code, house number is basically blank. So that's why we do not enter the details over here. Only we are entering country or the region as well as a language. Okay. Is there any other information is required? No. Now click on OK. Good to go. Is there any issue still now? স্যার এখানে অল ক্যাপস হওয়ার তো কোনো দরকার নেই না? All caps? Last name, first name? No. You can enter any types of format, capital letters, small letter, no issue. Okay. অনেকে thumbs up দিয়েছো, so I just click on OK. Now again, you have to enter more informations like business partner master data when we are creating. So similar way, you have to also enter more informations over here. Now just scroll down. Again, here you can find the search item. যাদের mic on আছে ওগুলো একটু অফ করে রাখো. Now we have to enter our search term again. So here, search term 1, you have to enter your SAP ID. Like I am using 137, so I have to enter 137. Clear? This is the simple process to create contact person master data. Now no other information is required as of now. Now you can click on the create options. Okay, so now if I click on create, it will check is there any error is available or not. First you have to check it. Okay, there is no such error is available and it is already created. So now here you can find I am getting some number JISCE 137-100-3306. This is my contact person number. Clear? Now this information communication error. So communications address is basically English. You have to enter. Okay. No, I'm not interested to open this part over here. In my Excel sheet, I have to enter the informations. So these are the data I supposed to store. Step 1, business partner role I have not yet written. Step 2, what are the number I am getting? Create CUSTOMBA customer master data, and step 2 was create contact person. So these are the step, and the step number 2, what are the number we are getting? Number is 10037. So everyone must write down these informations. আমি ধরো আমার এই এক্সেল শিটেতে স্টোর করে রাখলাম, control V. Okay. The reason is that if you do not write down this number, you will get confused. And in the later steps, like step number 3 or 4, we need this type of number. So that's why make sure you follow the similar type of pattern to record your informations. Okay. Now step number 2 is done. Now here again we have to do the same task which we have just completed. Ki korte hobe sir? Now you have to select sales and distribution, select sales representative selection screen, selection part. Now again you have to click on manage business partner master data. Okay. Now again click on this manage business partner master data. Very good. Now here instead of creating your new data, we have to find. Can find? The reason is that we have already created our customer master data, contact person master data, both we have created. Right now, তাহলে আমরা আর নতুন করে ক্রিয়েট করব না স্যার, we have to find it. To find করার জন্য you can find there are multiple options are available. তার রেসপেক্টে you can find it. Okay. তো ফার্স্ট অবজেক্টিভ হচ্ছে বেসিক্যালি we have to figure out our business partner. তো বিজনেস পার্টনারকে কিভাবে ফিল করা যেতে পারে? Whatever the parameters are available, you can use any one of them.
ধরো if you remember we have during your step number 1 we have created our business partner by using our search term. Okay, তাহলে এখানে search term দিতে পারি, পোস্টাল কোড দিতে পারি, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ। তো ধরো আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি যে এগুলো আদৌ পসিবল কি না। ওকে, না ইফ ইউ রিমেম্বার ফর ফার্স্ট নেম আমি দিয়েছিলাম দ্য বাইক জোন, দেন আমি দিয়েছিলাম আই থিঙ্ক মাই এসএপি আইডি, দেন জেআইসি, এই টাইপের আমি কিছু একটা নাম দিয়েছিলাম। নাও লেটস সাপোজ আই ডু নট রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট নেম, তো আমি কি লাস্ট নেমের থ্রুতে যেতে পারি? লাস্ট নেমে আমি কি দিয়েছিলাম আই ডোন্ট নো, সব ভুলে গেছি। স্যার এনি আদার অপশনস আর অ্যাভেলেবল, এনি আদার প্যাটার্ন আর অলসো অ্যাভেলেবল ডিপেন্ডেন্ট ডিএস। কি মনে আছে না, উই হ্যাভ টু গিভ দ্য স্টার মার্ক। স্টার মার্কের পরে আমি জানি যে সামহাউ আই হ্যাভ এন্টার্ড এসএপি আইডি ফর ফার্স্ট টার্ম, so I just enter star, then I just enter 137, that's it, simple. Again if you follow the same step, enter star and then 137, just enter under first name. So I remember I have entered now first name maybe দেইনি, okay maybe I have entered it as a last name, আমি চেক করে নিই, no issue, 137, I just enter first name as a star 137. Now click on go. Is there any information is available? Now here you can find there is one information is available, কোথায় না last name 137, but this is not my business partner number, this is basically our contact persons. আমাদের অবজেক্টিভ কি ছিল? টু ফাইন্ড আউট দ্য বিজনেস পার্টনার। তো আমি বিজনেস পার্টনারকে খোঁজার চেষ্টা করব। স্যার আপনি কি করে জানলেন না? দিস নাম্বার আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন ইন দ্য স্টেপ নাম্বার 1002157 and the role is basically employee, it's nothing but our contact person. আমি বিজনেস পার্টনারকে চাইছি because there are simple role are available. Okay, remove this filter criteria, come back to the first name part, enter 137 and click on OK. Now let's check, is there any information is available or not? Click on OK. Yes, now here you can find there are two information is available. Okay, this is my contact person, business partner number, no contact person, this is my contact person. Okay, so now here you can find, আমি ক্লিক করে দিলাম, sorry. So now here you can find two business partner name is already available. One is basically our employee, that means business partner, I believe this one, and this is the clearly written as a contact person. So two number is তিনটে বিজনেস পার্টনার দেখাচ্ছে, হ্যাঁ তিনটে বিজনেস পার্টনার দেখাচ্ছে স্যার আমার স্ক্রিন। তোমার কি কিছু প্রবলেম হয়েছিল স্টেপ করতে যে? না স্যার প্রবলেম হয়নি, জাস্ট এইটুখানি। না তুমি কি মধু? না না স্যার আমি অর্ণব। ও তাহলে ঠিক আছে, ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি কার কি প্রবলেম হয়েছে। তো প্রথমে আমার টাস্কটা কি না, এই নাম্বারগুলোকে চেক করে যে কোন নাম্বারটা নিয়ে আমি কাজ করছিলাম। ওকে, বাট আমার অবজেক্টিভ ছিল দা বাইক জোনটাকে ফাইন্ড করা, তো আমি সেটা কেন পেলাম না? লেটস চেক। আমার বাইক জোন বিজনেস পার্টনারটাকে নিয়ে আমি বারবার চেষ্টা করতে চাইছিলাম। ওকে, নাও আমরা কি ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া ইউজ করতে পারি? Let's suppose we just enter the city part. Okay, আমি এই দুটোতে স্যাটিসফাইড না। Our objective we have to filter out the bike zone, basically the business partner which is not yet available. Find করতে পারবো। Now we can use my city. City is basically Orlando, ORLANDO. এরপর তুমি বলবে যে স্যার তো কন্টিনিউয়াসলি এই টাইপের ইনফরমেশন প্রচুর আপনার কাছে শো করবে, দ্যাটস ওয়াই উই নিড মোর ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া। তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি? ফার্স্ট নেমেতে না, ফার্স্ট নেমেতে আমি দিতে পারি দ্য বাইক জোন। ওকে, ডেফিনেটলি আমার ফার্স্ট নেমেতে বাইক জোন থাকবে, উই অল নো। সিটি আমাদের অরল্যান্ডো, উই অল নো। কান্ট্রি ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট ইউএস, আমি এইটুকু জিনিস জানি না। এরপরে যদি আমি এখানে গো করি তাহলে কি শো করছে? এই নো ফিল্টার, নো ইনফরমেশনস। তাহলে কি বাইক জোনটা আমি কোথায় দিলাম? না এবার ক্লিক করি যদি find it. Now you can find total 137 business partner are available over here. Now these are the business partner we are trying to find, that is the bike zone and your name. So that means these are the name we have entered, like the bike zone some name Sonu 045 এই টাইপের। তো 137 সুবন প্রিয়া কাদের সব নাম দেখাতে জানি না, আচ্ছা এগুলো কোনো স্টুডেন্ট হবে এই ফরম্যাটে কি নাম দিয়েছি? আচ্ছা কারো কি নাম এখানে শো করেছে? ইয়েস, হ্যাঁ এই ফরম্যাটে দিয়েছিলাম দ্য বাইক জোন স্পেস 324 দেন জেআইসি, তার মানে এটা হচ্ছে আমার লাস্ট নেম। ওকে, সবাই কি পেয়েছো তোমাদের? আচ্ছা এটা কার আইডি? 368 যে এখনো আনসেভ করে রেখেছে। তোমার কি স্টেপ কমপ্লিট হয়েছে? হ্যাঁ স্যার সব স্টেপ তো ঠিকই দেখাচ্ছে। লার্ন 368 এখানে আমার স্ট্যাটাসে দেখাচ্ছে আনসেভ চেঞ্জেস বাই লার্ন 360, তুমি ওখানে হয়তো সেভ করোনি। এইভাবে যদি আমি স্ক্রল ডাউন করতে থাকি তো তুমি দেখতে পাবে পুরো ইনফরমেশন আমার এখানে। কাম ব্যাক টু দিস হোম স্ক্রিন, click on more and here you can find student monitor. These sections are available I believe. So if I click on student monitor, this type of interface will be open. Here you only check your tracking. So you can find global by student monitoring section,
just click on it and it will open. And as I am using learn-137, so this student ID is already available. You have to just click on the drop down menu, and we are doing the sales and distribution case study. So select the case study, that is sales and distribution case study Fiori. Make sure you select the proper case studies, not like challenge Fiori. Case study Fiori you have to select. Now if you click on choose, and based on your record you can find my step number 1 and step number 2 is properly done. But sir, we have not started the step number 3. Why it's showing as a red color marks? The reason is that here we do not set some relationship between our customer as well as the contact persons. That's why the red color mark is already available over here. Okay, so now we have to complete the step number 3. So before start the step number 3, we have to check how many of you are facing some issues. So definitely সবাইকে দেখালাম কিভাবে কি সার্চ করতে হয়। নাও আমাকে আমার আইডি সার্চ করতে হবে। তো I just enter 137 and then press enter or click on OK. Definitely আমি আমার নাম্বার পাওয়ার কথা, আরে এটা শুধু এই নাম্বারে আসছে না। So I have to enter the similar pattern like JISCE. Now click on OK. Yes. ওরে বাবা, কতজন JISCE নামে চালাচ্ছে রে বাবা, এই এতগুলো স্টুডেন্ট। আরে সবাই একটু ভালো করে বোঝো, JISCE-টা আমি কলেজের রেসপেক্টে দিচ্ছি যাতে আমি NIT JNIT তে যখন ক্লাস করবো যাতে কনফিউশন না হয়ে যায়। তোমরা কিন্তু তোমাদের নাম দেবে, এগুলো এডিট করে নিও। কেন এডিট করছো না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এডিট করা দেখিয়ে দেবো, তোমরা এডিট করা জানো না হয়তো। 137 কোথায়? আমার নিজের আইডি আমি নিজেই পাচ্ছি না নাকি? এই যে 137। ওকে, সো তুমি তোমার নাম্বার অলরেডি পেয়েছো আই বিলিভ। সো আমাকে এই ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ইউর বিজনেস পার্টনার, সেটা তোমাকে ডেফিনেটলি এক্সপান্ড করতে হবে। অর তুমি যদি এডিট করতে চাও এডিট করতে পারো। তো আমি এটাকে এখন অ্যাজ অফ নাও এটাকে ক্লোজ করলাম। ওকে, now after getting your business partner you have to select the radio button, and here you can find the more field, basically the expandable options. So you have to click on the forward arrow. So everyone please click on forward arrow. Now whenever you click on the forward arrow, you can find the similar informations which we have created in our previous classes, that is also available. এরপরে এইখানেতে আমাদের যদি কিছু মডিফিকেশন দরকার হয় আমরা সেটা কিভাবে করব? Now click on edit. Now edit tab is already available. Now here you can find the for your business partner, the name one is already available over here. So now jara jara ekhane the bike zone, your SAP ID and JSC likhecho, I would request instead of JSC please enter your first name. তাহলে তুমি এডিট করার জায়গাটা পেয়ে গেলে, নো ইস্যু। এরপর এখানে here you can find your search term. Maybe few of you already facing some issue regarding the search term. Again you can check what is your search term you are using. যদি তুমি ওখানে কোনো অন্য কোনো search term দিয়ে রাখো, so please modify your search term. বোঝাতে পারলাম স্যার? হ্যাঁ স্যার বলছি আমার একটা থেকে এক্সাম আছে, আমি কি তাহলে বেরিয়ে যাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও এক্সামটা দাও, তারপর দেখছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, স্যার এডিটের জায়গাটা একটু বলবেন? এডিটে কি বলবো বাবা? এই পেজটাই আছে দা বাইক। হ্যাঁ 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 স্যার ওটাতে আছে। হ্যাঁ, তো বাইক জোনে জাস্ট চেক করো তুমি তোমার ইনফরমেশনস গুলো, যে আমি বললাম না যে অনেকে লিখেছো দা বাইক জোন, আমার এসএপি আইডি দিয়ে JISC লিখেছো। তো JISC টা শুধু আমি আমার জন্য ইউজ করি, তোমরা তোমাদের নামটা ইউজ করো, এটাই শুধু বললাম, ঠিক আছে? ওকে, নাও আচ্ছা সবাইকে বারবার বলছি, মেক শিওর ইউ সিলেক্ট দিস পার্টিকুলার বিজনেস পার্টনার, দ্য বাইক জোন, ইউর রেসিপি আইডি এন্ড ইউর নেম। যদি তুমি কন্ট্যাক্ট পারসনের নাম্বারে করো, ইউর স্টেপ নাম্বার 3 ক্যান নট বি কমপ্লিটেড। এক্স্যাক্টলি সিমিলার টাইপের পেজ অলসো ওপেন হবে। বারবার বলছি মেক শিওর ইউজিং দ্য বিজনেস পার্টনার স্ক্রিন। ওকে, নাও এখানে আমি জাস্ট স্ক্রল ডাউন করে চেক করলাম যে স্যার বাকি যে ইনফরমেশনস গুলো আমরা দিয়েছিলাম সব ইনফরমেশন কি এখানে আছে? ডেফিনেটলি ইয়েস, সব ইনফরমেশন এখানে আছে। সো তুমি এখানে চেক করতে পারো। এরপরে কোশ্চেন, স্যার আপনি যাদেরকে বলেছিলেন যে পোস্টাল কোড বা সার্চ টার্ম দিতে, ওই পেমেন্ট টার্মস দিতে ভুল করেছে, তারা কি এখান থেকে এডিট করতে পারবে? ডেফিনেটলি ইয়েস। দিস ইজ দ্য পেজ হোয়ার ইউ ক্যান এডিট ইউর এন্টায়ার ইনফরমেশন। হতেই পারে তুমি মোবাইল নাম্বার, অ্যাড্রেস এগুলো মডিফিকেশন করতে, তো মডিফিকেশন কোথা থেকে করবে? Go back to your business partner, click on edit, and whatever the information you need to modify, you can do it. বুঝতে পারলাম? No confusion still now? Okay. নাও আমাদের টাস্কটা কি ছিল স্যার? কন্ট্যাক্ট পারসনের সাথে রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করা। স্যার কোথায় এখানে কন্ট্যাক্ট ট্যাব আছে নাকি একবার দেখে নাও। নাও আমি লেট মি চেক, ইজ देयर এনি কন্ট্যাক্ট ট্যাব ইজ अवेलेबल? ইয়েস, পেয়েছো সবাই? আর ইয়েস অর নো? Yes, sir. Exactly. So under your business partner, you can find the contact tab is also available. So you have to just click on contacts. তুমি যখনই কন্ট্যাক্টের উপরে ক্লিক করবে, ডেফিনেটলি দেয়ার শুড নট বি এনি ভ্যালু ইজ অ্যাভেলেবল ওভার হিয়ার। সো কন্ট্যাক্ট ইজ বেসিক্যালি জিরো, নো আইটেমস আর অ্যাভেলেবল। কারণ আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট পারসনের নাম্বারের সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করতে হবে। সো হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ক্রিয়েট অপশন ইজ অ্যাভেলেবল। সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ক্লিক অন ক্রিয়েট। আমি ক্রিয়েট করলাম। নাও হিয়ার দে উইল হিয়ার ইউ হ্যাভ এন্টার ইউর কন্ট্যাক্ট পারসন মাস্টার ডেটা নাম্বার।
স্যার এটা কোন জিনিস, কোন কন্ট্যাক্ট পার্সন, যেটা আমরা স্টেপ 2 তে করেছিলাম। ইফ ইউ রাইট ডাউন ইউর স্টেপ 2 নাম্বার, ডিরেক্টলি ইউ ক্যান এন্টার ইউর কন্ট্যাক্ট পার্সন নাম্বার। স্যার আমি যদি নাম্বারটা না লিখে রাখি তাহলে কি করবো? ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। কিভাবে ফাইন্ড আউট করবো না, ফর দ্যাট আমি আগে প্রথমে দেখিয়ে দিই যে যদি তুমি নাম্বারটা দিতে তাহলে কি হতো। দোজ হু হ্যাভ সেট রাইট ডাউন ইউর নাম্বার। তো আমার কন্ট্যাক্ট পার্সনের নাম্বার কত ছিল? 1003306। আমি এটাকে জাস্ট কপি করলাম আর আমি এই জায়গাটায় জাস্ট কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম। নাও আফটার গিভিং দ্য কন্ট্রোল ভি, কপি দ্য ইনফরমেশন, হিয়ার ইউ ক্যান, ইনফরমেশন ইজ অলরেডি অ্যাভেলেবল ওভার হিয়ার। ওকে, দিস ইজ বেসিক্যালি মাই নাম্বার। বাকিদের অনেকের নাম্বার এখানে শো করছে, বাট এই যে রিয়াজের আমি নাম্বারটা দেখতে পেলাম, নায়নের নাম্বার দেখতে পেলাম। তো দিস ইজ ইউর নাম্বার। ইফ ইউ রাইট ডাউন তো ইটস ভেরি গুড, বাট দিস ইজ মাই নাম্বার। From the table I can only find it, so I just select it. Whenever I select it, you can find the last name is basically 137, first name is JSC. So this information is already there. The contact person is already available over here. এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার আচ্ছা সবাই কি পেয়েছো কন্ট্যাক্ট নাম্বার বাই এন্টারিং ইউর সিস্টেম? হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি পেয়েছি কন্ট্যাক্ট স্যার এখানে এসে কি ওখানে ক্রিয়েট করব? হ্যাঁ জাস্ট ক্রিয়েট করবে, জাস্ট পাইনি স্যার, হ্যাঁ পাইনি স্যার, ক্রিয়েট করতে হবে স্যার ওখানে। হ্যাঁ ক্রিয়েট করো। আরে দাঁড়াও কনফিউশন হয়ে গেছে তোমরা। এই জায়গাটা আমি তোমাদের বলেছিলাম ক্রিয়েট করতে, রাইট? আমি ব্যাক করছি, নো ইস্যু। আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম, ইনিশিয়ালি আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম। আমি এটা তোমাদের দেখানোর জন্য করছি। আমি কি করেছিলাম, এই স্ক্রিনে ছিলাম, ক্লিক অন কন্ট্যাক্ট, আন্ডার কন্ট্যাক্ট ইউ ক্যান ফাইন্ড নো আইটেমস আর অ্যাভেলেবল। তাহলে আমার আইটেমকে দিতে হবে, কন্ট্যাক্ট পারসনকে অ্যাসাইন করতে হবে আন্ডার দিস বিজনেস পার্টনার। সেই জন্য আমি ক্লিক করলাম ক্রিয়েটে। ক্রিয়েট করার পরে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ওয়ান স্পেস ইজ অলরেডি অ্যাভেলেবল। সো হিয়ার ইউ হ্যাভ টু এন্টার ইউর ডিটেলস। স্যার ওই সার্চের পাশে ক্রিয়েট বাটন আসছে না আমার। হ্যাঁ স্যার সেম ইস্যু স্যার, আমারও আছে সেম ইস্যু স্যার, আমারও আসছে না। তুমি কি বারবার বলছো স্যার এডিটটা ক্লিক করতে হবে, নাহলে হবে না ওটা। তোরা এডিট ক্লিক করে নে। আর এখানে দেখো লেখা আছে এডিট বলে অপশন, সেটা আমি অনেক আগে এডিট অপশনে ক্লিক করিয়েছি। এখানে ক্লিক করলে তবে তো তুমি ডেটা চেঞ্জ করতে পারবে রে বাবা। এই যেখানে আমার দেখাচ্ছে না ডিসপ্লে সেভ ভার্সন, এখানে দেখবে এডিট বলে অপশন থাকবে। তো ফলো করো ক্লাস বাবা। আচ্ছা এবার এখানে কি করবো, আমি আমার নাম্বারটা জানি, আমি তোমাদের সেটা দেখালাম। যদি তুমি নাম্বারটা না জানো তাহলে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া। সো ক্লিক অন দ্য স্কয়ার বক্স অপশন। Here you can find the multiple options are also available. তো এখানে দেখাচ্ছে লান 003 এইভাবে তোমার নাম্বার দেখাচ্ছে। তো কতগুলো আইটেম না, টোটাল 1147 এতগুলো ইনফরমেশন আমার এখানে শো করছে। মানে তোমার এতগুলো স্টুডেন্ট এসএপি করছে। এর পরের টাস্ক হচ্ছে যে স্যার এখানে যদি আমি আমার নাম দিয়ে সার্চ করতাম, তো আমি নাম দিয়েছিলাম জেআইএসসি এন্ড দেন প্রেস ওকে। কেন জেআইএসসি বেসিক্যালি কি ছিল না, আমার ফার্স্ট নেম ছিল। তুমি তোমার ফার্স্ট নেম এখানে দিতে পারো, ডেফিনেটলি তুমি তার ফার্স্ট নেমকে পেয়ে যাবে, ফার্স্ট নেম বা লাস্ট নেমকে। ওকে, তো সিমিলার ওয়ে আমি এইভাবে জাস্ট আমি আমার ফার্স্ট নেম বা লাস্ট নেমকে দিয়ে সার্চ করেছি। আচ্ছা মেবি হ্যাঁ ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম বোথ অপশনস আর অ্যাভেলেবল। তো কে নাম্বার পাওনি সেখানে সার্চ করতে পারো। সবাই পেয়েছো নাম্বার? স্যার আমার বিজনেস পার্টনারের সেলফ বলে লেখা দেখাচ্ছে, কোনো নাম নেই। কি বলে দেখাচ্ছে? সেলফ। কথা কেটে কেটে যাচ্ছে বাবা, কথা শুনতে পাচ্ছি না। সেলফ স্যার, সেলফ। তাহলে রোলে প্রবলেম করেছো, দাঁড়াও দেখছি। আচ্ছা আমি আমার নাম্বার পেয়ে গেছিলাম, আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম। তো আবার স্ক্রিনটাই হ্যাং হয়ে গেল। স্যার ক্যান্সেল করে নিয়ে পুরো কম স্যার। না আমার আমার স্ক্রিন কি দেখাচ্ছে না তোমাদের কাছে এখানে? ওহ বাপরে বাপ, নেটওয়ার্কের প্রবলেম, এই প্রবলেম ওই প্রবলেম। হ্যাঁ ওকে, নাও ফাইনালি আমি আমার নাম্বারটা পেলাম কন্ট্যাক্টে। সো অল দ্য ইনফরমেশনস আর অলসো অ্যাভেলেবল। তাহলে এবার বেসিক্যালি কি হবে স্যার, আপনি আমাদের রিলেশনশিপ কোথায় বিল্ড আপ করলেন? না আমি এখানে অলরেডি করলাম, আমার বিজনেস পার্টনারের ট্যাবে দিয়েছি, সেখানে কন্ট্যাক্ট পার্সনের যে ইনফরমেশন ছিল সেটা আমি এখানে দিই। ওকে হয়েছে সবার? ইয়েস স্যার। যদি হয়ে যায়, নাও হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য সেভ অপশন ইজ অলরেডি অ্যাভেলেবল। সো নাও ক্লিক অন সেভ। যখন আমি ক্লিক অন সেভ করলাম, মাস্টার ডেটা রেকর্ড হ্যাজ বিন সেভ। দ্যাট মিনস ফাইনালি আমি আমার স্টেপটাকে কমপ্লিট করতে পারলাম। ওকে, তবে কাস্টমার রিকোয়েস্ট বেসিক্যালি ইনকোয়ারিটাই শুধু আমি আজকে এক্সপ্লেন করবো, রাইট? আচ্ছা এই ইনফরমেশন, এই পিপিটি গুলো দেওয়ার কথা বলেছিল, পিপিটি আমি এখনো দিয়ে উঠতে পারিনি, সরি, বাট আমি চেষ্টা করছি আজকে দিয়ে দিতে পারি। এই ইনকোয়ারি জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে। সো আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ টু ক্রিয়েট দ্য কাস্টমার ইনকোয়ারি। এই হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ। তাহলে ইনকোয়ারিতে বেসিক্যালি আমরা কি করি না, হোয়াট এভার দ্য informations are required regarding your product or service, ওই কার মাইক অন আছে, সো দ্যাট ইনফরমেশনস নিড টু বি রেকর্ডেড ইন আওয়ার সিস্টেম। তো সেটার জন্য আমরা কি করতে হবে না, প্রথমে বলা হয়েছে দ্য ইনকোয়ারি ইজ এ কাস্টমার রিকোয়েস্ট টু এ কোম্পানি ফর ইনফরমেশনস অফ দ্য অর দ্য কোটেশনস
ইন রেসপেক্ট টু দেয়ার প্রোডাক্ট অর সার্ভিস। আমি এক্স্যাক্টলি সেম কথাই বললাম যে একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের যে ইনফরমেশন গুলো দরকার একটা কাস্টমারের দরকার হয়, কাস্টমারের সেই রেসপেক্টে আমাদের একটা ইনকোয়ারি করতে হবে। ফর অ্যান এক্সাম্পল, হাউ মাচ উইল ইট কস্ট? কারণ আমি তোমাকে বলেছিলাম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই সাম বাইকস, তো তুমি ডেফিনেটলি জানতে চাইবে বাইকটার মাইলেজ কত, প্রাইস কত, স্পেসিফিকেশনস কিছু আছে কিনা। তো এই যে ইনফরমেশন গুলো বেসিক্যালি সেই ইনফরমেশন এখানে দেওয়া থাকবে। আর কি জানতে চাইবো? হোয়েন ইট উইল বি ডেলিভার্ড, ডেলিভারি কবে হবে, সেই প্রোডাক্টটা বেসিক্যালি পার্সিয়াল ডেলিভারি অপশনস আছে কিনা সেটা আমরা জানতে চাইবো। আর কি জানতে চাইবো? ইজ দেয়ার এনি অফার অর ডিসকাউন্ট ইজ অ্যাভেলেবল অর কিনা। তো এই পুরো ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আমরা কি বেসিক্যালি কি করবো, ইনকোয়ারি ক্রিয়েট করবো। ইনকোয়ারি হচ্ছে বেসিক্যালি আমার সেলস অর্ডার ক্রিয়েশনের ফার্স্ট স্টেপস। কেন বললাম না, ইনকোয়ারি পরে আমরা কোটেশন করবো, তারপরে সেলস অর্ডার। ইফ ইউ সাকসেসফুলি প্রপারলি ক্রিয়েট ইউর ইনকোয়ারি, দেন আমরা কোটেশন আর সেলস অর্ডার অনেক ইজিয়ার সিম্পল ওয়েতে করতে পারবো। ওকে, তো আমাদের টাস্ক হচ্ছে কাস্টমারের রেসপেক্টে যা যা ইনফরমেশন জানার দরকার একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের জন্য, সেই স্টেপটা আমরা করবো। ওকে, তারপরে কোটেশন যাবো, কোটেশন যাওয়ার দরকার নেই, রাইট? আমি এখানে রিটার্ন করলাম কিছু চ্যাট বক্সে লিখলে স্যার প্রবলেম সলভ, অনেকবার মধ্যে বলছে প্রবলেম সলভ। ভেরি গুড, প্রবলেম সলভ হবেই বাবা। চলো, এরপর আমাদের টার্গেট ওই এখানে রিটার্ন করা। সিস্টেমে রিটার্ন করেছো সবাই। নাও কাম ব্যাক টু দ্য হোম স্ক্রিন। সবাই হোম স্ক্রিন আছো? গুড টু গো? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. Good to go. ভেরি গুড। আমরা কি করবো এখন না, স্টেপ নাম্বার 3টা আমরা লিখে রাখি, STEP স্টেপ নাম্বার 3। স্যার এখানে তো কোনো ইউনিক নাম্বার জেনারেট হয়নি, বাট আমি এখানে জাস্ট লিখে রাখছি কি ছিল জানো, মেক রিলেশনশিপ যেটা ছিল সেটা আমি অলরেডি করে নিয়েছি, তো আমি এখানে ডান লিখলাম, কেন কোনো সিস্টেম জেনারেট নাম্বার নেই। চলো কাম ব্যাক টু দ্য স্টেপ নাম্বার 4। এখানে আমরা করতে চাইছি ইনকোয়ারি বানান কি QUIR বা ইনকোয়ারি। তো ইনকোয়ারি নাম্বার আমরা এখনো পাইনি, তো আমরা পেলে এখানে লিখবো। তো আমি স্টেপ নাম্বার 4 লিখে রাখলাম, আমি সিস্টেম রিটার্ন করলাম। ইয়েস, চলো স্যার ইনকোয়ারি কিভাবে ক্রিয়েট করবো? সো ফর দ্যাট কেস এগেইন ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু দ্য সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাব। সো ক্লিক অন মোর, সিলেক্ট দ্য সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, এন্ড হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড under sales persons you can find manage sales inquiry or create sales inquiry. এবার তুমি সিম্পলি বুঝতে পারলে এই যে ইনকোয়ারি যেটা আমাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের রেসপেক্টে করি, সেটা কে করতে পারে, হু ইজ দ্য রেসপন্সিবল পারসন, না যে সেলস পারসন। স্যার এটা কি সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ করতে পারতো? নো, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার ফ্রন্ট ডেস্কে বসে থাকবে, সাম ডেটা ক্যান বি ম্যানেজড, বাট অ্যাজ এ সেলস পারসন তার কি দরকার, তার প্রপার ইনফরমেশন দরকার, জানা থাকা দরকার। হি মাস্ট বি হায়ার লেভেল অথরিটিস। কেন ধর আমি যদি তোমাকে বলি যে আমি একটা প্রোডাক্ট ডেলিভারি করবো, ধর আমি একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাবো, তো তাকে ডেফিনেটলি জানতে হবে সেই প্রোডাক্টের ব্যাপারে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস, তবেই না সেই ইনকোয়ারি তার অ্যান্সার দিতে পারবে কাস্টমারকে। সেই জন্য সেলস পারসন ইজ দ্য রাইট পারসন টু ক্রিয়েট দ্য ইনকোয়ারি। তো আন্ডার সেলস পারসনস উই হ্যাভ টু ক্লিক অন দ্য ক্রিয়েট সেলস ইনকোয়ারি অর ম্যানেজ সেলস ইনকোয়ারি। তুমি যে কোনো একটা ভাবেই করতে পারো। ধর আমি যদি বলি যে ম্যানেজ সেলস ইনকোয়ারিতে যাচ্ছি, তো নো প্রবলেম, সো এভরিওয়ান প্লিজ ক্লিক অন ম্যানেজ সেলস ইনকোয়ারি। ওকে, নাও ইউর পেজ উইল বি ওপেন। নাও হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড we have not yet created our inquiry, so definitely we have to click on the create inquiry tab. Good to go? আচ্ছা, এটা আমি নিয়ে রাখি। নো কনফিউশন? ওকে, ভেরি গুড। সবাই চলো, নাও আমাদের অবজেক্টিভটা আছে কি না, ক্রিয়েট ইনকোয়ারি। সবাই ক্লিক করো ক্রিয়েট ইনকোয়ারি ট্যাবে। এই স্টেপগুলো কিন্তু আমি সুন্দর করে তোমাদেরকে লিখে দেবো, যাতে তোমরা এক্সপ্লেন করতে পারো, রাইট? তাই জন্য আগে শুধু ক্লাসগুলো করো। নাও আন্ডার ক্রিয়েট ইনকোয়ারি ট্যাব you can find there is one option, that is inquiry type. ইনকোয়ারি টাইপ বেসিক্যালি কি, তোমার যদি মনে হয় F1 প্রেস ফাংশনাল কি হেল্প নেবে, তুমি ডেফিনেটলি নিতে পারো। আমি ডকুমেন্ট আমি জাস্ট এন্টার করলাম F1 ফাংশনাল কি, এখানে দেখো পুরো পরিষ্কার লেখা আছে কি না, এ ক্লাসিফিকেশনস দ্যাট ডিস্টিংগুইশ বিটুইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেলস ডকুমেন্ট। তুমি সেলস ডকুমেন্টের উপরে আদার টাইপের ডকুমেন্টেশন ওপেন করবে। কি কাজে ইউজ করা হয় না, দেয়ার সেলস ডকুমেন্ট টাইপ ইউ এন্টার ডকুমেন্ট দ্যাট কাইন্ড বি এ সিকোয়েন্স অফ স্ক্রিন দ্যাট ফলো। সেলস ডকুমেন্টের টাইপ ইউজ কেস কি, দ্য ইনিশিয়াল স্ক্রিন এইসব দিয়েছে। সেলস ডকুমেন্টের টাইপ কি হতে পারে না, অর্ডার ডেটা হতে পারে, রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন হতে পারে, কোটেশন হতে পারে, শিডিউল এগ্রিমেন্ট, কন্ট্রাক্ট। তো মাল্টিপল ডকুমেন্ট আমাদের এখানে ক্রিয়েট করতে পারে। যদি আমি ডকুমেন্টের উপরে ক্লিক করি, এখানে ইট উইল চেক যে এ ডেটাবেস ডকুমেন্ট দ্যাট রিপ্রেজেন্টস এ বিজনেস ট্রানজাকশন ইন সেলস ডকুমেন্ট। এর সেলস ডকুমেন্ট কন্টেন্টস অফ ডকুমেন্ট হেডার উইথ অ্যাপ্লিকেবল অফ দ্য হোল ডকুমেন্ট। আমরা অলরেডি জানি হেডার মানে এটাই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনি নাম্বার অফ ডকুমেন্ট আইটেমস, কি কি আইটেমস তোমার কাছে আছে, উইথ ডেটা রিগার্ডিং গুডস অর সার্ভিস রিকোয়ার্ড বাই দ্য কাস্টমার। একটা কাস্টমার তার ইনকোয়ারি করবে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের রেসপেক্টে, একটা প্রপার ফরম্যাটের মধ্যে সেই ইনফরমেশনগুলো তোমাকে স্টোর করতে হবে। সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেলস ডকুমেন্টের টাইপ। কি কি টাইপের হতে পারে, মেবি ইটস ইনকোয়ারি, মেবি ইটস কোটেশন, মেবি ইটস সেলস অর্ডার, মেবি ইটস আউটলাইন। এই পুরো জিনিসগুলো তোমার এখানে প্রপার ইনফরমেশনের সাথে তোমার কাছে অ্যাভেলেবল হচ্ছে।
সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে পারো। ওকে, আমি ক্লোজ করে দিলাম। নাও হিয়ার ইউ হ্যাভ টু মেনশন হোয়াট টাইপ অফ সেলস ডকুমেন্ট ইউ আর ক্রিয়েটিং। সে নাথিং বাট আমরা ইনকোয়ারি করতে চাইছি, মানে ডেফিনেটলি তুমি সেখানে দেখলে ইনকোয়ারি থাকতে পারে, সেলস অর্ডার থাকতে পারে, কোটেশন থাকতে পারে। সো অ্যাজ অফ নাও ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু ক্রিয়েট দ্য ইনকোয়ারি। স্যার ইনকোয়ারি টাইপ ডেফিনেটলি কি হয় না IN। সো এভরিওয়ান প্লিজ এন্টার ইনকোয়ারি টাইপ অ্যাজ বেসিক্যালি IN। স্যার কি কি অপশন ছিল যদি আপনি এখানে মোর ফিল্ডে দেখান? নো ইস্যু, আমার স্ক্রিনটা আবার হ্যাং হয়ে গেছে। Okay, so if I just click on more options, you can find inquiry, multiple types of inquiry is also available. ধরো এখানে বেসিক্যালি জেনারেল ইনকোয়ারি আছে, IBUS মানে প্রোডাক্ট রিলেটেড ইনকোয়ারি হতে পারে, HBIN আমি জানি না, ভুলে গেছি, কাস্টমার প্রাইস রিলেটেড যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে, স্টক ইনকোয়ারি রিলেটেড যদি ইনকোয়ারি থাকে, তো তুমি কি টাইপের ইনকোয়ারি করতে চাইছো তার রেসপেক্টে তুমি ইনকোয়ারি টাইপ সিলেক্ট করতে পারো। বাট উই নিড সাম জেনারেল ইনকোয়ারি, সেই জন্য আমরা সিলেক্ট করবো নর্মাল IN অ্যাজ এ ইনকোয়ারি টাইপ। হয়েছে সবার? একবার রেসপেক্ট প্লিজ। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস এই পড়ো, ভালো আছো? ওকে, নাও আন্ডার দ্য ভেরি গুড। আচ্ছা, এই পার্টটা কি আমরা এসএপি যখন করছিলাম অ্যাবাব, এই পার্টটা কি করেছিলাম? এনিওয়ান ক্যান রিমেম্বার? ইউজিং দ্য সিলেকশন স্ক্রিন, মনে পড়েছে? ইয়েস অর নো? উই আর অলসো ক্রিয়েটিং দ্য সিমিলার টাইপ অফ ইন্টারফেস। যখন সিলেকশন স্ক্রিন থেকে পরিষ্কার করা আছে, সিলেকশন স্ক্রিনে নাম দেওয়া আছে, অর্গানাইজেশন ডেটা, তার মধ্যে একটা লম্বা করে লাইন টানা আছে, তার মধ্যে দেখো প্যারামিটারস দেওয়া আছে। একদম সেম জিনিস আমরা অলরেডি করেছিলাম যখন আমরা অ্যাবাবের পার্ট করছিলাম, তাই ইউজিং সিলেকশন স্ক্রিন। এবার অর্গানাইজেশন ডেটার মধ্যে কি কি দিতে হবে না, ইউ হ্যাভ টু এন্টার ইউর সেলস অর্গানাইজেশনস। এবার ধরো আবার জাস্ট try to understand whenever we explain the organization structure of a sales and distribution. I have mentioned this is my client, this is my company. Under each and every company, maybe region east, maybe region west, there is some sales organizations. So sales organization basically under a কি ছিল না, there should be some কি বলে ওটাকে, distribution channel, also divisions, sales area, multiple informations also be there. সেই ইনফরমেশনস গুলো এখানে দিতে হবে যে তুমি কোন কোম্পানির রেসপেক্টে তুমি ইনকোয়ারি করতে চাইছো, সেই ইনফরমেশন দরকার। সো আমাদের সেলস অর্গানাইজেশন কি বলেছিলাম না, রিজিয়ন ইস্ট আমাদের হচ্ছে সেলস অর্গানাইজেশন। সো ইউ হ্যাভ টু এন্টার UE00 অ্যাজ এ সেলস অর্গানাইজেশন। নাও ইউ হ্যাভ টু এন্টার দ্য ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। ডেফিনেটলি অল দ্য ইনফরমেশন ইজ অলরেডি অ্যাভেলেবল ইন দ্য মোর ফিল্ড, বাট আমাদের যেহেতু টাইম ওই লেভেলের এনাফ নেই, সেজন্য আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করছি আর ডেটা এন্টার করছি। স্যার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল বেসিক্যালি কি হওয়া উচিত না, আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল আমাদেরকে ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হোলসেল। যদি আমি এখানে মোর ফিল্ডে ক্লিক করতাম, ইফ আই ক্লিক অন দ্য মোর ফিল্ড আন্ডার দ্য ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, ইউ ক্যান ফাইন্ড there are only two options are available under UE00. One is internet sale, another is basically wholesale. So আমরা wholesale select করব। So you can also type WH under the wholesale option, or you can just select from the more field. Okay, more field কখন কি অপশন হবে? Whenever you click on the box, then only the more field option will be available. Now you have to enter the division. Division মানে কি? The way you are grouping your product. So আমার কি প্রোডাক্ট এখানে ডেলিভারি আছে, if I click on the more option, again you can find under UE00 we have distribution channel WH, we have already said it, cross division, accessories and bicycle. তো আমাদের সিলেক্ট করতে হবে bicycle। ডাবল ক্লিক করলাম and your information already entered in your divisions part. So in a simple way, I just again repeat it, inquiry type must be IN, sales organization UE00, distribution channel WH, division is bicycle. So this type of information first you have to enter to continue with your inquiry part. বুঝতে পারলাম? Good to go? No confusion? yes sir. Very good. Now you have to click on continue. So everyone please click on continue. Yes. Now after entering information, just click on continue, and here you can find create inquiry overview screen. This is the screen where you have to enter the informations. First আমরা কি করলাম না, আমরা কোন কোম্পানির এগেইনস্টে কি টাইপের ইনকোয়ারি করতে চাইছি সেটা আমরা সিলেক্ট করলাম। এরপর আমাদের চাইতে হবে যে কার বেসিসে আমরা ইনকোয়ারি করতে চাইছি, প্রোডাক্ট অর দ্য সার্ভিস আছে অ্যাভেলেবল, সেই পার্টগুলো এখানে আমাদের এন্টার করতে হবে। সো ফর দ্যাট কেস এগেন here you can find the sold to party and ship to party is already available. Sir sold to party ship to party basically কি না, কোন কাস্টমারের জন্য আমরা ইনকোয়ারি করছি, ডেফিনেটলি দ্য স্টেপ নাম্বার 1 যেখানে আমরা বিজনেস পার্টনার ক্রিয়েট করছি সেটাই আমরা sold to party ship to party হবে। স্যার অলরেডি we have already write down this number, so everyone please copy this number আমার নাম্বারটা না, the number you have already received, তো তুমি এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলে। ওকে, কার আন্ডারে না, ship to party নাম্বার। here you can find the bike zone 137 JSE, this is my ID, আমি এই আইডিটাকে নিয়েছিলাম, তাই আইডিটাকে ইউজ করতে চাইছি। যারা অন্যান্য আইডি নিলে সেই আইডিটি করতে পারো। তো আমি এখানে দিলাম সোল্ড টু পার্টি নাম্বার ইজ বেসিক্যালি মাই বিজনেস পার্টনার নাম্বার, দ্য নাম্বার হুইচ আই হ্যাভ রিসিভড আফটার কমপ্লিটিং দ্য স্টেপ নাম্বার 1. So everyone please enter your ship to party number, don't enter 1003231, this is my number. ক্লিয়ার করাতে পারলাম? yes sir. এরপরে যদি কেউ ভুলে যাও যে স্যার আমি সোল্ড টু পার্টি নাম্বারটা ভুলে গেছি, তাহলে আমাকে একটু হেল্প করুন। নো ইস্যু, ইউ জাস্ট ক্লিক অন দ্য মোর field of basically square box, and here you have to enter your search term. My search term is 137 and click on OK, and here you can find I am getting my আমার সার্চ টার্মে এতগুলো নাম্বার শো করছে কেন, মাই গুডনেস, এ কত 26 জন স্টুডেন্ট আছে যারা আমার সার্চ টার্ম ইউজ করছো, না 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 আই এম গেটিং সাম মিস্টেক। ওকে ওয়েট, এই সার্চ টার্ম আমি দিলাম, এই সার্চ টার্মের এক্সপেক্টে আই এম গেটিং
টোটাল 26 আইটেম। স্যার আপনি তো একটাই বিজনেস পার্টনার ক্রিয়েট করেছেন, তাহলে এতগুলো কেন আসলো? সো উই নিড মোর ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া। ধরো আমি এখানে দিলাম পোস্টাল কোড, আমাদের পোস্টাল কোড কত ছিল? ইউ ক্যান অলসো এন্টার 32804, দিস ইজ মাই পোস্টাল কোড। আমি এখানে দিলাম ক্লিক অন ওকে। যখন আমি ওকে দিলাম, নাও হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড অনলি 2 ভ্যালু আর অ্যাভেলেবল ওভার হিয়ার। দুটো কেন আসছে এখানে? এই আমার নাম্বার দুটো কি করে ক্রিয়েট হলো? 3231, দিস ইজ মাই নাম্বার 3231, 3286, এটা কার নাম্বার? এ কেউ কি আমার মতো করে কাজ করতে চাইছে? এই 312, তুমি সার্চ টার্ম দিয়েছো 137, স্যার 312 আমার কে? ওখানটা এডিট হচ্ছে না। হ্যাঁ, স্যার আমার এডিট হচ্ছে না যখন আপনি এডিট পার্টটা করতে বললেন। কথা শুনতে পাচ্ছি না রে বাবা। তা যাই হোক, আমি এটুকু কনফার্ম করলাম যে তোমাদের মধ্যে যার আইডি কত 312 সে সার্চ আইটেম ইউজ করছে 137, তাহলে আমি যখনই সার্চ আইটেম 137 দিতে যাইবো, দুটো ভ্যালু এসে হাজির হয়ে যাবে। তো দেয়ার ইজ ওয়ান কনফিউশন। তো তুমি যখনই তোমার ডেটা এন্টার করবে, মেক শিওর ইউ এন্টার ইউর কাস্টমার নাম্বার। তুমি আমার নাম্বার যেন এন্টার করে না, তাহলে কিন্তু আমার এরর আসতে শুরু করবে এবারে। প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, 312 তোমাকে আমি বললাম। ওকে, যাই হোক, তোমার নাম্বার অলরেডি এখানে শো করছে। যদি তুমি নাম্বারটা নিতে চাও, ইট গুড টু গো 1003286, দিস ইজ ইউর নাম্বার। তো তুমি খাতাতে লিখে রাখো স্টেপ নাম্বার 1 এ তোমার নাম্বার 1003286। সো মাল্টিপল ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া উই হ্যাভ, সো বেসড অন ইউর ফিল্টার ক্রাইটেরিয়া ইউ ক্যান এন্টার ইউর ইনফরমেশন। তো আমি জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করলাম, নাও এগেইন ইউ ক্যান ফাইন্ড মাই সোল্ড টু পার্টি নাম্বার ইজ অলরেডি अवेलेबल। দিস ইজ দ্য সিম্পল প্রসেস হাউ ইউ ক্যান এন্টার দ্য সোল্ড টু পার্টি নাম্বার। ওকে, নো প্রবলেম। স্যার হিয়ার নেট ভ্যালু ইজ বেসিক্যালি 00। সো আমি যে ইনকোয়ারি করছি তার তো কোনো প্রাইসই নেই। ডেফিনেটলি ইয়েস, উই হ্যাভ নট ইয়েট মেনশন এনি টাইপস অফ সার্ভিস অফ দ্য প্রোডাক্ট, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য নেট ভ্যালু ইজ বেসিক্যালি 00। স্যার হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই কাস্টমার রেফারেন্স নাম্বার? Here customer reference number is basically the persons, the employee who are creating the inquiry. So definitely আমরা ক্রিয়েট করছি, তো আমাদের কাস্টমার রেফারেন্স নাম্বার হবে our search term, basically the last 3 digit of your recipe ID. So everyone please enter your last 3 digit of your recipe ID, that is 137. This is my customer reference number. So what is the customer reference date? Reference date is basically the date when we are creating our inquiry. So today we are creating, so you can click on the more option, and from your calendar you take the today's date 28 কি বলে এটা, July 28. Now here you can find this is the format of the date, that is month, date and year. So don't type your customer reference date from your keyboard, enter by using the more field options, so that the proper format is maybe the date format is quite different. So in your case also, so don't enter that date manually, take the more field options, help from the more field option. So এটুকু পার্ট ক্লিয়ার? অল গুড? স্যার নেট ভ্যালুটা একবার বলবেন? আরে নেট ভ্যালুটা এখন আমরা কোনো প্রাইস অ্যাড করিনি, সেই জন্য নেট ভ্যালুটা 00 আছে। ঠিক আছে, মেক শিওর ইউর নেট ভ্যালু ইজ 0। স্যার, আচ্ছা হ্যাঁ, সোল টু পার্টিতে কাস্টমারের সার্চ নাম্বারটা দেবো, তাই তো? সোল টু পার্টিতে কাস্টমারের যেটা কাস্টমার বানিয়েছিলাম ওটার নাম্বারটা দেবো, তাই তো? আরে স্টেপ নাম্বার 1 এর নাম্বারটা এখানে পুট করে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, খুঁজে পাচ্ছি বারবার না। বলছি, আমি যেভাবে তোমাদের লিখে করাচ্ছি, প্লিজ এইভাবে লিখে করো। ঠিক আছে, ভেরি গুড, নো প্রবলেম। চল, নাও এখানে হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালিড ফর্ম। স্যার এখানে ভ্যালিড ফর্ম মানেটা কি? না, ফর হাউ মেনি ডেজ দিস ইনকোয়ারি ইজ ভ্যালিড, সেটা তোমাকে এখানে দিতে হবে। তো আমাদের ডেটা সেটে আছে বেসিক্যালি ইট মাস্ট বি ভ্যালিড ফ্রম 1 মান্থ। যদি আজকে আমার 27 জুলাই হয়, তাহলে 1 মান্থ আমাকে তার রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করতে হবে। ক্লিক অন দ্য মোর ফিল্ড অপশন। আজকে জুলাই 28, আমি জাস্ট স্ক্রল ডাউন করে কি করব, আগস্ট 28 করব। কোথায় গেল? দিস ইজ আগস্ট 28। তো আমি 1 মান্থের জন্য এটাকে বেসিক্যালি ভ্যালিড ফর্ম করলাম। নাও ভ্যালিড ফর্ম ইজ ভ্যালিড ফর্ম ইজ বেসিক্যালি টুডেজ ডেট। তো আজকে ডেট কত ছিল? জুলাই 28। So this is July 28. This is valid from, valid to 1 month from today's. So that is 28 August. So again, just scroll down and here you can find 28 August 2025. एक मिनट वेट करो। हाँ, वो जो रूम है उसमें जाके अमित सर है, बात कर रहे हो, राइट? So make sure valid from is basically today's date, valid to 1 month from today's. সবারই হয়েছে? তার মানে কি, আফটার দিস ডেট, ধরো 28 আগস্ট, এরপরে তোমার এই ইনকোয়ারিটা টোটালি ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। সো ডেট মোটামুটি তোমাকে ঠিকঠাক করে দিতে হবে। ইন বিটুইন ইউ হ্যাভ টু প্রসেস ইউর ইনকোয়ারি, মেবি ইন এ কোটেশন ফরম্যাট, মেবি ইটস এ সেলস অর্ডার ফরম্যাট। তো এই ডেটটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালিড ডেট। ওকে, এরপরে কি দেওয়া আছে? রিকোয়েস্ট ডেলিভারি ডেট। স্যার কবে ডেলিভারি হবে আমার প্রোডাক্টটা? আজকে দেওয়া আছে, ধরো আজকে ডেটে দিয়ে আমার ডেলিভারি হয়ে যাবে। স্যার টেকনিক্যালি ইজ ইট পসিবল? নট পসিবল। আজকে ডেটে ইনকোয়ারি করছি, আজকে ডেটে কি করে ডেলিভারি হতে পারে? কার মাইক অন আছে? স্যার ডেটা আসছে না স্যার, ভ্যালিড টু ডেটে। হ্যাঁ, ভ্যালিড টু ডেটে ক্লিক করতে ডেট শো করছে না। হ্যাঁ স্যার, সেম সেম প্রবলেম। কি বুঝলাম না, ভ্যালিড টু ডেটে ডেটটা শো করছে না কেন? কি শো করছে তাহলে? কিছুই শো করছে না, ফাঁকা স্যার আছে। ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে, মানে আমরা মারছি ভ্যালিড ফর্ম টু ভ্যালিড টু, কিন্তু এগুলো দুটোই ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে, মানে আপডেট হচ্ছে না।
ব্ল্যাঙ্ক পড়ে আছে। ওটা কি নেটের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে? এরকম কতজনের হচ্ছে? সবার হচ্ছে কি, মানে 100% স্টুডেন্ট হচ্ছে নাকি ফিউ স্টুডেন্টের হচ্ছে? ইয়েস স্যার। না স্যার, আচ্ছা, একটু স্ক্রিনটা ওয়েট করো, মানে স্ক্রিনটা এরকম একটু স্ক্রল আপ স্ক্রল ডাউন করো, দেখো তো পিকচার ঠিকঠাক ওপেন হচ্ছে কিনা। এরকম তো হওয়ার কথা না বাবা। স্যার বলছে এন্টার দ্য শিফট টু পার্টি। আরে তার মানে তুমি এন্টার প্রেস করেছিলে, বুঝলে বাবা? এটা দেখো আমার এখানে শিফট টু পার্টি দেওয়া নেই। ঠিক আছে, তোমরা যেভাবে আমি করাচ্ছি সেভাবেই করো। ভ্যালিড টু জাস্ট রিমেম্বার ইউ হ্যাভ টু এন্টার 1 মান্থ ফ্রম টুডেজ, রাইট? এখানে তুমি এন্টার প্রেস করেছিলে, তার জন্য তোমাদের স্যার শিফট টু পার্টি আর ওটাতে স্যার রেড হয়ে আছে, আর ভ্যালিড টু দেখাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, এতক্ষণ পরে তোমরা রাইট অ্যান্সারটা দিলে। শিফট টু পার্টি রেড হয়ে আছে মানে তুমি সামহাউ ওকে বা এন্টার এই জিনিসটা তুমি প্রেস করেছো ফ্রম ইওর কিবোর্ড। ইয়েস অর নো? না স্যার, আমি ট্যাপ করে গেছিল। যাই হোক, সামহাউ একটা ইনপুট দিয়েছিলে, সেই জন্য সিস্টেম তোমার ডেটাটাকে সেভ করেছে। এই জন্য তুমি করতে স্যার পারছো। নেট ভ্যালুটা বসানো যাচ্ছে না। আরে নেট ভ্যালু তোমাকে বসাতে কে বলেছে ভাই? তোমার তো নেট ভ্যালু এখানে 0 থাকবে, কেন এইসব করতে চাইছো? একদম যেভাবে করাচ্ছি বাবা, প্লিজ এভাবে ফলো করো। আচ্ছা, সেটা কি করবো স্যার? শিপ পার্টিটা শিফট টু পার্টি নাম্বারটা, যে নাম্বারটা সোল টু পার্টি নাম্বার, সেই নাম্বারটা শিফট টু পার্টি নাম্বারে দাও, দিয়ে আবার এন্টার প্রেস করো। বারবার তুমি এরর খেতে থাকবে। অনলি এন্টার সোল টু পার্টি নাম্বার এন্ড শিফট টু পার্টি নাম্বার এক্স্যাক্টলি সেম। যদি আমার এখানে 10032 হয় সোল টু পার্টি নাম্বার, শিফট টু পার্টি নাম্বার তাই হবে। ওই নাম্বারটা দিয়ে তুমি রিটার্ন করো ভ্যালিড টুতে। দেখো এবারে করতে পারবে। এ দেবপ্রিয়া, তোমার কনফিউশন ক্রিয়েট হলো, ঠিক সলভ হয়েছে? নেট ভ্যালু আমরা পরে করছি। সিদ্ধার্থ, হয়েছে তোমার? স্যার সলভ হয়ে গেছে, না স্যার এখনো সলভ সলভ হয়ে গেছে। সোল টু পার্টি, শিফট টু পার্টি এই দুটো নাম্বার সেম দাও, যা আছে সেটা দিলেই ভ্যালু টুতে তুমি এন্টার করতে পারবে। ঠিক আছে, নাও কাম ব্যাক টু দ্য লাইন আইটেমস। হিয়ার ইউ হ্যাভ টু এন্টার দ্য ম্যাটেরিয়াল, যে কোন ম্যাটেরিয়ালের উপরে তুমি ইনকোয়ারি ক্রিয়েট করতে চাইছো। ওকে, ধরো এই যে এসএপি তে আমি বলেছিলাম দেয়ার আর মাল্টিপল টাইপস অফ ম্যাটেরিয়ালস আর অ্যাভেলেবল, মেবি ফিনিশড গুড, মেবি র ম্যাটেরিয়াল, মেবি ট্রেডিং গুডস। তো কি কি ম্যাটেরিয়ালস এখানে অ্যাভেলেবল আছে? মাল্টিপল টাইপস অফ বাইক আর অ্যাভেলেবল আছে। সেই বাইক তোমার এখানে সার্চ করতে হবে বা ইনপুট করতে হবে। ওকে, আমি যেটা তোমাকে বলছিলাম যে স্যার রিকোয়েস্ট ডেলিভারি ডেট টুডেজ ইজ অ্যাভেলেবল, তো ডিউরিং ক্রিয়েটিং ইউর ইনকোয়ারি ইউ ক্যান এন্টার টুডেজ ডেট অ্যাজ এ ডেলিভারি ডেট। ডেফিনেটলি লেটার অন মেবি কোটেশন ট্যাব অর সেলস অর্ডার ট্যাব উই উইল চেঞ্জ দ্য রিকোয়েস্ট ডেলিভারি ডেট। তো আমি এই ট্যাবেতে করতে চাইছি না, কেন নেক্সট ক্লাস আমি কবে করবো আই ডোন্ট নো। আমি সেই জন্য তার রেসপেক্টেড রিকোয়েস্ট ডেলিভারি ডেট করবো, বিকজ whenever you set the request delivery date exactly সেই ডেটেই তোমার ডেলিভারি হওয়া উচিত। হ্যাঁ বলো। सर शिफ्ट टू पार्टी में एंटर करने के बाद दूसरा स्क्रीन आ जा रहा है। बैक करो, इधर से जो बैक आइकन है इधर से बैक करो। अरे हम बोले थे वो कीबोर्ड से एंटर नहीं करने बोले थे, हम बोले थे शिफ्ट टू पार्टी या सोल टू पार्टी सेम नंबर एंटर करो। वो एंटर करने के बाद तुमको बोले थे वैलिड जो फील्ड है उसमें आने के लिए बोले। হয়ে গেছে স্যার। डन डन। না না না, সুরতির কথা বলছি। ओके, এইটুকু হলো। नाउ कम बैक टू द मटेरियल टैब। इस मटेरियल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल, तो बस हम शॉर्टकट तुम लोगों को सिखा रहे किस हिसाब से मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए था। ओके, नाउ द मटेरियल टैब, then more field option is available, click on it. One filter criteria is already available. A filter criteria, here you can find material descriptions, language and material. So three different types of things are available. তো আমি অলরেডি জানি যে গ্লোবাল বাইকের কাছে অনলি বাইক আছে, তো সেই জন্য আমি কি করব, ফার্স্ট এন্টার স্টার, দেন টাইপ বাইক BIKE, দেন এগেন এন্টার স্টার। তো আমি কি চাইছি, what type, there are different types of bike are available. If their product name is bike, somehow in middle, left side or right side, if in their name bike name is, product name is bike is available, it will be filtered out. So make sure you enter star in কি বলে এটাকে, মিডল অফ দ্য বাইক, মানে না বাইকের দুই সাইডে স্টার দিতে হবে, মানে বেসিক্যালি কি বলা যেতে পারে, যা কিছু একটা বলা যেতে পারে, ছেড়ে দাও। নাও ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইংলিশ ইজ অ্যাভেলেবল। নাও হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ম্যাটেরিয়ালস। কার ম্যাটেরিয়াল আমি সার্চ করছি না, দ্য কাস্টমার এসএপি আইডি কত 137, আমি আই এম ইউজিং 137। সো এখানে আমি একটা জিনিস করতে পারি, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট প্রেস স্টার 137। সো এভরিওয়ান প্লিজ এন্টার ইওর এসএপি আইডি। তাহলে আমরা কিভাবে প্রোডাক্টকে সার্চ করি, আই জাস্ট মেনশন দ্য ডিভিশন অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল। তো ইট ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট এ বাইক। আমি বাইক দিলাম, কোন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোডাক্টগুলোকে শো করবে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে শো করবে, কার জন্য ম্যাটেরিয়াল বানাতে চাইছি, আমাদের কাস্টমারের জন্য, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এসএপি আইডি রেসপেক্টে আমি সার্চ করতে চাইছি, স্টার এন্টার ইওর এসএপি আইডি। এই কটা দেওয়ার পরে হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য গো অপশনস আর अवेलेबल, তুমি এখানে গো করতে পারো। বাট বিফোর দ্যাট if you select the other options to filter out your product like material by description, material by old material number, sales, material by general product
হায়ারার্কি, সো মাল্টিপল ক্রাইটেরিয়া ইজ অলসো অ্যাভেলেবল। কার রেসপেক্টে তুমি ম্যাটেরিয়ালকে সার্চ করতে চাইছো, বাট আমরা ম্যাটেরিয়াল বা ডেসক্রিপশনই সার্চ করে নিয়েছি, নো ইস্যু। নাও ক্লিক অন গো। Whenever click on go, you can find there are total 9 items are available under bikes. এই কাস্টমারটার জন্য টোটাল 19 টাইপস এর ফিনিশড গুড তোমার কাছে আছে, টাইপস অফ ম্যাটেরিয়ালস আছে। তো আমাদের টার্গেটটা কি, কোন বাইক নিয়ে আমরা কাজ করব না, ডুলেস টুরিং বাইক ব্ল্যাক। হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড ডুলেস টুরিং বাইক ব্ল্যাক and the number in material number is already available. So everyone please select Dures touring bike black, English is already there and the material name is DXTR1. Then দেখো আমার SAP ID 137, তুমি তোমার ক্ষেত্রে দেখবে রিজিন নাম্বার ইজ বেসিক্যালি ইওর SAP ID। স্যার কেন এরকম হচ্ছে, আমি ফিল্টার ক্রাইটেরিয়াতে দিয়েছিলাম বেসড অন আওয়ার সার্চ SAP ID, সেই জন্য লাস্টের নাম্বারটা দেখো আমার অলরেডি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য অ্যাভেলেবল 137। ইন ইওর কেস ইওর SAP ID শো করবে, বাট হুইচ বাইক উই সাপোজ টু সিলেক্ট, দ্য সেকেন্ড লাস্ট অপশন অ্যাকর্ডিং টু মাই স্ক্রিন, দ্যাট ইজ ডুলেস টুরিং বাইক ব্ল্যাক। সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ক্লিক অন ইট and click on OK. So make sure this particular box is selected and click on OK. Now when you click on OK, you can find the material box is already filled up. Sorry হয়েছে, please response. Yes sir. হ্যাঁ স্যার। Okay. Now we have to enter the next bike. So next bike টা কি, similar way you can also find your next bike, but আমি যেহেতু এখানে আচ্ছা ওইভাবে সার্চ করো। Now again click on select the next line, next schedule line, click the more options. Here again you have to enter bike, BIK, again enter star. Material is also same, star 137. Basically you have to repeat the same step to take the next bike, আর কিছুই না। Now again click on go, বোঝাতে পারলাম, material description, bike star, bike star, English star 137, click on go. Again you can find the 19 item is already filter out. তো আমাদের next bike হচ্ছে basically professional touring bike black. Just scroll down করো, here you can find professional touring bike black. Everyone please find the professional touring bike black, একদম লাস্টের দিকে থাকবে। পেয়েছো সবাই, গুড টু গো। ফার্স্টে বাইকটা কি ছিল? ফার্স্টের বাইকটা ডুলেস টুরিং বাইক ব্ল্যাক আর পরেরটা হচ্ছে প্রফেশনাল টুরিং বাইক ব্ল্যাক। হয়েছে? তো আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম and click on OK, and here you can find two bikes are available. One is DXTR1 and my SAP ID PRTR1 137. DXTR1 এটা সবার জন্য সেম, only last digit number will be changed. হয়েছে না? এবার এখানে দেওয়া আছে স্যার অর্ডার কোয়ান্টিটি, কতগুলো অর্ডার আমরা করতে চাইছি দুটো বাইক। For Dulles touring bike black it is 5 quantity and professional touring bike black is basically 2 quantity, total 7 quantity। এই কোয়ান্টিটিটা কিন্তু সবাই ঠিক করে দেবে, কোথায় 5 দিচ্ছ কোথায় 2 দিচ্ছ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নালে তোমার প্রাইসিং এর পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে, ব্যালেন্স শিট টোটালি চেঞ্জ। So make sure you enter Dulles touring bike black order quantity as a 5 and professional touring bike black quantity as a 2. সবার হয়েছে, টোটাল 7 বাইক। হ্যাঁ স্যার। Done sir. All good? ওকে, Yes sir. এতটুকু করার পরে এরপরে আমি বলবো সবাইকে জাস্ট প্রেস এন্টার ফ্রম ইওর কিবোর্ড। নাও হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য টোটাল নেট ভ্যালু ইজ 21,400 is available over here. Hello? नहीं अभी तक नहीं आया है না না না। তো টোটাল ভ্যালু কত পেয়েছো? 21,400, সবারই তাই হয়েছে? Yes sir. আমি ধরে নিলাম সবার। এই রেসপন্স করো না রে বাবা, থামস আপ কোথায় গেল? আচ্ছা হয়েছে Sir मेरा नहीं हुआ। হ্যাঁ আচ্ছা, মেক শিওর তোমার নেট ভ্যালু 21,400 থাকার কথা, যদি এটা থাকে দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড ইওর ইনকোয়ারি ট্যাগ। আচ্ছা এখানে আমাদের আর একটা জিনিস করার আছে, দেন উই উইল সেভ আওয়ার ইনকোয়ারি ট্যাগ। আচ্ছা কি করতে হবে, স্ক্রল ডাউন, এই যে দুটো বাইক আছে, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দিস বোথ দ্য বাইক। এভরিওয়ান প্লিজ সিলেক্ট দ্য বোথ দ্য বাইক, মেক শিওর দিস পার্টিকুলার চেক বক্স ইজ সিলেক্টেড। হয়েছে? ওকে, এরপরে হচ্ছে কোশ্চেনটা যে স্যার এই যে দুটো বাইক আমরা ইনকোয়ারি করছি, এই দুটো বাইক কবে ডেলিভারি হবে, সেই জিনিসটা কোথায়, সেটা তো আপনি কোথায় বললেন না। তার প্রবাবিলিটি পার্সেন্টেজ কত, যে এই যে আপনি এখানে মেনশন করলেন ইনকোয়ারিটা এই দুটো ডেটের মধ্যে ভ্যালিড, বিকজ ডেলিভারি ডেট হচ্ছে আজকের ডেট, তাহলে জেনুইনলি এটা হবে কিনা ডেলিভারিটা, সেটা বেসিক্যালি পসিবল কিনা সেটা কোথায় চেক করব। অর ইউ ক্যান সে যে স্যার ইফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ বেসিক্যালি ভেরি আর্জেন্ট, লাইক আমি বার্থডেতে কাউকে কিছু গিফট করতে চাইছি, উইদিন এ উইক আমি তার প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করতে চাইছি, তখন কি করি নরমালি আমরা, যদি আমরা রিয়েল লাইফে সিনারিও ভাবি, আমরা বাইকের শোরুমে যাই বা মোবাইল দোকানে যাই, আমরা বলি যে উইদিন এ উইক আমার প্রোডাক্টটা দরকার, তখন ওরা কি বলে যে স্যার আপনার এটার জন্য আমাদের কি বলে শিপিং চার্জ একটু আপনার বেশি পড়বে, কারণ আপনার একটা ইমার্জেন্সি ব্যাপার আছে, আপনি যদি 5,000 টাকা এক্সট্রা দেন আপনার সেম কালারের সেম বাইক উইদিন 7 ডেজ আমরা দিয়ে দেবো। এরকম ঘটনা হয় কি না? ইয়েস অর নো? Yes sir. ফিল করেছেন? এক্স্যাক্টলি। তাহলে কি আমরা চাইছি না প্রায়োরিটি বেস আমরা ডেলিভারি করতে চাইছি, তাহলে আমাদের
অ্যামাউন্ট বেশি দিতে হবে, সেই অ্যামাউন্টটা কি করে আমরা এখানে বাট কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ আমরা কি করে বাড়াতে পারি সেই জিনিসটা আমরা এখানে শিখবো। কিভাবে শিখবো? হাউ টু ইনক্রিজ দ্য কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ টু গেট ইউর প্রোডাক্ট ডেলিভার্ড অন ইয়ার স্পেসিফিক ডেট। সেই জন্য ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট বোথ দ্য বাইক। সেটা করার পরে হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড, কোথায় গেছে বলো তো, শিডিউল লাইন নয়, আইটেম কন্ডিশনে এগুলো মনে হয় হবে না। তো আমাদের অবজেক্টিভটা হচ্ছে ডিসপ্লে আইটেম ডিটেলস। আচ্ছা, এখানে থেকে বাড়িয়ে দিই। সো ফার্স্ট সিলেক্ট বোথ দ্য আইটেমস অ্যান্ড ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট অপশন ইউ ক্যান ফাইন্ড the one icon is available, that is a display item details. সবাই পেয়েছো? the first option যেখানে আমি কার্সারটা মুভ করছি, to select display item details. So everyone please click on display item details. Now whenever you click on this icon you can find the material DXTR1 137 is already available. সেটা যদি আমি যদি স্ক্রল ডাউন, আচ্ছা, in the left side corner you can find there are few arrow options are available. এই arrow option গুলো আমরা এখনি কাজে লাগাবো। and here you can find sales A, sales B, shipping, billing document, conditions. So multiple values are also available. তো এখান থেকে আমরা কি করব, উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ। কোন বাইকের জন্য? না, টুরেস্ট টুরিং বাইক ব্ল্যাক। এই বাইকটার জন্য অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজকে বাড়াবো। কিভাবে বাড়াবো? জাস্ট স্ক্রল ডাউন, হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য অর্ডার প্রবাবিলিটি। দেখতে পেয়েছো? দিস ইজ দ্য অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ। তো আমার অবজেক্টিভটা হচ্ছে এখানে অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ থেকে বাড়াতে হবে। কত প্রবাবিলিটি বাড়াবো? ধরো এটার জন্য আমি করলাম 30% অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ। সো ইউ হ্যাভ টু এন্টার 30%। দাঁড়াও, percentage 31 or 70. Let me check. এখানে DXTR এর জন্য 70%। আচ্ছা, এটাকে 30 না দিয়ে 70% দাও তো। Everyone please enter the order quality percentage as 70%. হয়েছে সবার? আচ্ছা, এবার যখন তুমি 70% দিচ্ছ, হোয়াট আর দ্য ভ্যালু ইট উইল বি চেঞ্জ, সেটা আমাদেরকে একটু দেখালে বেটার হতো। আচ্ছা, যাই হোক, আমি সেটা করলাম, জাস্ট অনলি এন্টার দ্য অর্ডার কোয়ালিটি 70%। কার জন্য করলাম? ডুয়েল টুরিং বাইক ব্ল্যাক। উই হ্যাভ অ্যানাদার বাইক, সেটার জন্য কি করব না, হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য নেক্সট আইটেম icon is also available. Okay, this is the next icon. Everyone please click on next item and you can find the bike name is also changed, that is the professional touring bike black. এই বাইকটার জন্য আমরা অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ কত করব না 70%। আমি এখানে 70% করলাম। তাহলে আমাদের অবজেক্টিভটা কি হলো না, দুটো বাইকের জন্য আমার অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ আমার 70% করলাম। বাট নরমালি এই প্রোডাক্টের প্রাইস কত আছে না, দুটো প্রফেশনাল বাইকের জন্য তার অ্যামাউন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি 6400। তাহলে প্রফেশনাল ডুয়েল টুরিং বাইকের কত হচ্ছে, আমি যদি আবার ব্যাক করে যাই, সেটার প্রাইস হচ্ছে বেসিক্যালি 15000। তো এই হচ্ছে দুটো বাইকের ফাইনাল রেট। ওকে, নো প্রবলেম, দুটোই আমি অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে দিয়েছি। ওকে, নাও আমরা ব্যাক করবো কোথায় না, আগের স্ক্রিনটাতে যেখানে আমরা ছিলাম। সো হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ব্যাক আইকন, যেটা আমার এসিপি লোগো ঠিক লেফট সাইডে আছে। ক্লিক অন ব্যাক আইকন এন্ড কাম ব্যাক টু দ্য সেম স্ক্রিন যেখানে আমি ছিলাম। এবার এখানে দেখো দেয়ার ইজ নো চেঞ্জেস ইন মাই নেট ভ্যালু, বাট কোন ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়েছে না, এক্সপেক্টেড অর্ডার ভ্যালু, যেটা তোমাদের আগে দেখানো উচিত ছিল আমার। এটা এক্সপেক্টেড অর্ডার ভ্যালু ছিল ইনিশিয়ালি 0, but whenever we increase the order quality percentage, the expected order value is basically increased at a 14,980. তার মানে যখন তুমি অর্ডার কোয়ালিটি পার্সেন্টেজ বাড়াবে, ডেফিনেটলি তোমার এক্সপেক্টেড অর্ডার ভ্যালুটাও সেটা বেসিক্যালি আপডেটেড হয়ে যাবে। ওকে, অল গুড, নো ইস্যু সবার হয়েছে? ইয়েস স্যার। এক্সপেক্টেড অর্ডার ভ্যালু মানে কি বেসিক্যালি? হ্যাঁ, এক্সপেক্টেড অর্ডার ভ্যালু মানে কি বেসিক্যালি? চ্যাট বক্সে লেখো বাবা, কথাটা কেন আমি তোমাদের শুনতে পাই না। স্যার সেকেন্ড বাইকটার প্রবাবিলিটি কত হবে? ও আচ্ছা, সেকেন্ড একটা 70%, বোথ দুটোরই 70%। সেটা সেভ করব। হয়েছে? ওকে, যদি এটা হয়ে থাকে, জাস্ট লেফট হ্যান্ড সাইড ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য সেভ অপশনস, জাস্ট ক্লিক অন সেভ। আমি এখানে সেভ করলাম, কি দেখাচ্ছে, ইনকোয়ারি 10081 হ্যাজ বিন সেভ। তাহলে এই নাম্বারটা আমার কপি করতে হবে, আমি এই নাম্বারটাকে জাস্ট কপি করলাম। এভরিওয়ান প্লিজ নোট ডাউন ইউর ইনকোয়ারি নাম্বার। সো আমি এখানে জাস্ট কন্ট্রোল সি করলাম, আমাদের এক্সেল শিট আছে, সেখানে আমি ইনকোয়ারি নাম্বারটাকে পেস্ট করে দিলাম। স্যার আমাদের সই করলো না স্যার। হ্যাঁ, আমাদের সই করলো না ইনকোয়ারি আইডি। করেছে নিচে করেছে, দেখ নিচে ক্লিক অন ওকে। জানি না তোমাদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না বাবা, আমি এক্সট্রিমলি সরি, সব কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে, বুঝলে স্যার আমারও আসেনি, একবার নতুন ট্যাব রিপ্রেজেন্টেটিভ